where we have studied what is learning objective of digital signal processing. In that, we have studied what is scope of digital signal processing. Okay. Also, we have discussed about various types of signals. In that, we have discussed there are two types of signals. One is continuous and another one is discrete. Okay. बरोबर आहे? Yes, sir. Yes. Okay. Now, today we going to start from yesterday where we are. So we come to know types of signals are continuous time signal and discrete time signal. So in continuous time signal, there is continuous signal or value of independent variable with respect to dependent variable is continuous, and in discrete time signal it is discrete form. Also, we discussed about how sampling theorem help to convert discrete time signal into digital signal. Okay, so digital is nothing but there are only two values, either low or high. Correct? Are you getting me? Yes, sir. Okay. So anybody have any doubts about types of signals and what is signals? Let me know. Everybody has clear concept of signals. If anybody have some doubt, some question, please raise their hand or put your query in chat box. Or you can also interact. Okay. So if you have idea about signals, that is continuous time signal and discrete time signal, then we move towards what is signal processing. So what is signal processing? How we define signal processing? How we define signal processing? What is signal processing? How we define signal processing? So everybody know signal processing emerged in World War I. Okay, in the form of electrical filtering. So filtering is one of the most important application of signal processing. Okay, we're going to study there are two types of signal processing. One is analog signal processing and another one is digital signal processing. Okay,
So as of now, signal processing emerged in World War First in the form of electrical filtering. So first term we come to know here is filter or filtering. So what is filtering? In next course we're going to study that. Now why digital signal processing is much popular compared to analog signal processing? We also take insight of what is analog signal processing. So why digital signal processing is much famous or much known than analog signal processing? Or also question arise, why to study digital signal processing? Okay, so we know in electronics there are revolution after invention of transistor. Okay, so in 1947 first transistor evolved, and after that IC technology, and then VLSI technology. So in 1956 there is first IC, and from 1960, so VLSI means very large scale integration. So due to digital computer and advances in VLSI technology, signal processing or digital signal processing emerged. Okay, so in next presentation we're going to study how signal processing emerged and its history. So in yesterday lecture we studied about some information about signals. So signal we defined is independent and dependent variables. It means mathematically for signal there should be one dependent and one independent variable. Okay, so anybody from you can elaborate about signals, or you known signals to you? So we are interacting. So we are interacting through some sort of signal. So I am speaking. There is also signal, or it is also one kind of signal. It is speech or acoustic signal. So we always interact with some signals. One example is speech signal. In daily life, there are radio signal, TV signal, various types of signals are there. Okay, so yesterday we have studied that signals. Now, if we compare two kinds of signals, it means yesterday we have studied about signal in which there is x, that is time variable, and y, that is voltage. बरोबर है? Okay. Now for speech signal there are only two variables, it means x and y coordinates. Now if we take example of video signal, then what is about video signal? How many variables are there, or how we define video signal, or any signal? Image is also one kind of signal.
फ्रिक्वेन्सी आणि frequency टाइम. time. So in speech, whatever we are speaking is signal which is called as speech signal. Okay, so there is time or frequency, but in video signal there are other components also other than time and frequency. So in video, so we are interacting through Zoom meeting, so it is one kind of video signal. So which components are there in video signal? There is brightness. One thing is brightness. बरोबर आहे? व्हिडिओ सिग्नल मध्ये ब्राईटनेस एक येते. आणखी त्याच्याबरोबर ऑडिओ असेल तर स्पीच एक येतो. आणखी आपल्याला डिस्कशन करायचं आहे, वन वे नकोय फक्त. So other than speech, two-way communication, audio, video signal, so we can take another example, whatever you feel comfortable. दुसरा कुठला एक्झाम्पल घेऊयात सिग्नलचं, व्हिडिओ सोडून. व्हिडिओ एक सिग्नलचा टाइप झाला, ऑडिओ एक झाला. आणखीन सिग्नल कुठले कुठले आहेत? फर्स्ट वी हॅव क्लिअर्ड दिस ऑल सिग्नल्स आर इलेक्ट्रिकल. बरोबर आहे ना? रेडिओ सिग्नल. रेडिओ सिग्नल बरोबर आहे. नाउ इन रेडिओ सिग्नल, frequency of that signal is in रेडिओ बँड. बरोबर आहे ना? ऑडिओ सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी काय असेल? ऑडिओ बँड मध्ये असेल. रेडिओ सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी काय असेल? रेडिओ बँड मध्ये असेल. ओके, आणखी आता हे सगळे सिग्नल्स आहेत. उद्या तुम्ही फक्त एक सिग्नल बघा. डे टू डे लाईफ मध्ये आपण व्हेरियस सिग्नल्स इंटरॅक्ट करतो. म्हणजे आपण बोलतोय तो स्पीच सिग्नल आहे, व्हिडिओ पाहतोय तो आहे, रेडिओ सिग्नल्स आपण हे करतोय. आता मेडिकल ऍप्लिकेशन मध्ये पण बरेच सिग्नल्स आहेत ना, बरोबर ना? म्हणजे आपला ईसीजी हा सुद्धा एक सिग्नलच आहे, बरोबर. आणखीन एक्सरे हा सुद्धा एक सिग्नलच आहे. आणखीन okay, so various signals are there. Now why we are interested in these signals? आपल्याला पुढे काय बघायचं? या सगळ्या सिग्नल्सला काय करायचंय? प्रोसेस करायचंय. नाउ व्हॉट इज प्रोसेस? बिफोर सिग्नल प्रोसेसिंग वी वॉन्ट टू क्लिअर व्हॉट इज. आता या सिग्नल वरती काय प्रोसेस करायची आपल्याला? कुठलाही असेल तो सिग्नल, ऑडिओ सिग्नल असेल, व्हिडिओ सिग्नल असेल, रेडिओ सिग्नल असेल, बायोमेडिकल मधला असेल किंवा इलेक्ट्रिकल सिग्नल असेल. या सगळ्या सिग्नल्स वरती काय करायचंय आपल्याला? प्रोसेसिंग करायची. फर्स्ट वी हॅव स्टडीड सिग्नल, नाउ वी आर फोकसिंग ऑन प्रोसेसिंग. सो हाउ वी डिफाइन प्रोसेसिंग? Sir, modifying, analyzing, and synthesizing Very is good. known as process. Modifying, Analyzing, and synthesizing. modifying, analyzing, and synthesizing. Okay, so we going to focus on what? Processing. Okay, so what is processing? Modifying, okay, analyzing, and synthesis. Okay, so these terms are come in processing. बरोबर आहे ना? Okay, now first modifying. What we going to modify in signal?
analyzing, how we analyze the signal, and synthesis, how we synthesize the signal. बरोबर आहे ना? ह्या प्रोसेस आपण त्याच्यावरती करणार आहोत. बरोबर आहे ना? So processing is nothing but if we want to simplify process or processing, how we define processing? Process means what? We are doing something with here with signal. Now signal which we have taken is electrical signal. So how we modify the electric signal, how we analyze the electric signal, or how we synthesize electric signal. बरोबर आहे ना? मग कुठल्या कुठल्या प्रोसेस करता येतील त्याच्यावरती? कोणत्याही इलेक्ट्रिकल सिग्नल वरती कुठल्या प्रोसेस करू शकतो? हेच आपल्याला प्रोसेसिंग मध्ये बघायचं, म्हणजे त्या सिग्नल्स वरती आपण कुठल्या कुठल्या प्रोसेस करू शकतोय. आता इलेक्ट्रिकल सिग्नल घेतला, फॉर एक्झाम्पल आपण स्पीच सिग्नल घेऊयात, आपण जो बोलतोय तो ऑडिओ सिग्नल, ह्युमन सिग्नल, याच्यावरती कुठल्या कुठल्या प्रोसेस करू शकतो आपण? आता मी बोलतोय तुमच्या बरोबर, हा एक ऑडिओ सिग्नलच आहे. तुम्हाला याच्यामध्ये माझा बॅकग्राऊंडचा पण आवाज येत असेल, एक्सटर्नल आवाज येत असेल, बरोबर? आता हा सिग्नल काय आहे तुमच्या दृष्टीनं? अनवॉन्टेड सिग्नल आहे ना? नॉइस सिग्नल. नॉइज सिग्नल, आपण त्याला नॉइज म्हणतो ना. म्हणजे अनवॉन्टेड सिग्नल इज नथिंग बट नॉइज. मग काय करता येईल तुम्हाला? जर फक्त वॉन्टेड सिग्नलच पाहिजे किंवा मेसेज सिग्नल पाहिजे, तर काय करायचा? अनवॉन्टेड सिग्नल त्याच्यातनं रिमूव्ह करायचा. बरोबर? ही एक प्रोसेसच झाली ना, बरोबर ना? म्हणजे त्या सिग्नलला आपल्याला काय करायला लागेल? मॉडिफाय करायला लागेल. जो ओरिजिनल सिग्नल आहे त्याला. इट इज वन काइंड ऑफ processing. Now how this processing can be done, this we going to study in digital signal processing. आणि मग याला आपण नाव देणार. मग आता हे जे आहे त्याला काय म्हणणार आपण? अनवॉन्टेड सिग्नल रिमूव्ह करायचा. वी वॉन्ट टू रिमूव्ह अनवॉन्टेड सिग्नल और नॉइज which is nothing but filtering. बरोबर आहे ना? म्हणजे सिग्नल प्रोसेसिंग मधलं मोस्ट प्रॉमिनंट ऍप्लिकेशन इज फिल्टरिंग. आता ह्या ऑडिओ सिग्नल मधला अनवॉन्टेड सिग्नल रिमूव्ह करायचा, हे एक ऍप्लिकेशन झालं प्रोसेसिंगचं. बरोबर? मग तो सिग्नल आयदर अनालॉग असेल किंवा डिजिटल असेल, त्या सिग्नल मधला अनवॉन्टेड सिग्नल रिमूव्ह करायचं म्हणजे काय करायचं? त्या सिग्नल वरती प्रोसेस करायची. बरोबर? ओके, आणखीन काय करता येईल? एक ऍप्लिकेशन झालं त्याच्यातलं प्रोसेसिंगचं. आणखीन काय करता येईल आपल्याला? फिल्टरिंग हे एक पहिलं झालं सिग्नल प्रोसेसिंग मधलं. अजून आपल्याला पुढे बघायचंय डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग अँड अनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग. वी वॉन्ट टू कम्पेअर डिजिटल अँड अनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग. देयर वी गोइंग टू स्टडी advantages of digital signal processing over analog signal processing, or why digital processing are used. Filtering हे एक ऍप्लिकेशन झालं प्रोसेसिंगचं. Any other application? Is there any other application other than filtering? हे एक ऍप्लिकेशन सांगता येईल की प्रोसेसिंग मध्ये काय आहे? फिल्टर करतोय आपण सिग्नलला. हे एक ऍप्लिकेशन झालं कशाचं? सिग्नल प्रोसेसिंगचं. आणखी एखादं सांगता येईल का अदर दॅन फिल्टरिंग? किंवा हा आपण स्पीच सिग्नलच्या बाबतीत बघितला. आता फिल्टरिंग मध्ये काय आहे? मग आपल्याला फिल्टर्स माहित आहेत. मग जी सिग्नल आहे किंवा जी फ्रिक्वेन्सी आहे त्याच्यातले अनवॉन्टेड सिग्नल्स कुठले कुठले असतात? मग त्याच्यामध्ये आपण कन्सिडर करताना काय करतो? त्या सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी. बरोबर ना? त्या फ्रिक्वेन्सी पेक्षा कमी असणाऱ्या फ्रिक्वेन्सी रिमूव्ह करायच्या. बरोबर आहे? हा झाला लो पास फिल्टर. बरोबर? समजा स्पीच
आहे, समजा मी बोलतोय जर 2.5 किलोहर्ट्ज, 3 किलोहर्ट्ज किंवा 4 किलोहर्ट्जची फ्रिक्वेन्सी असेल, तर 4 किलोहर्ट्ज पेक्षा कमी असणारी फ्रिक्वेन्सी त्याच्यातून काढून टाकायची. हे एक ऍप्लिकेशन झालं फिल्टरिंगचं, बरोबर. किंवा काय करायचं, काही ठिकाणी काय असेल 4 किलोहर्ट्जच्या वरच्या पण फ्रिक्वेन्सी असू शकतील ना, त्या रिमूव्ह करायच्या, बरोबर. हे झाला हाय पास फिल्टर, बरोबर. किंवा काय असेल, फक्त मला 3 आणि 4 किलोहर्ट्जची मधलीच फ्रिक्वेन्सी पाहिजे, बाकीच्या सगळ्या फ्रिक्वेन्सी रिमूव्ह करायच्या आहेत, बरोबर ना. मग बँड पास फिल्टर, बँड स्टॉप फिल्टर, असे काय आहेत फिल्टर्सचे टाइप्स आहेत, ते आपल्याला माहित आहे. आता हेच फिल्टर्स आपल्याला काय करायचे आहेत, डिजिटली आपल्याला काय करायचे आहेत, डेव्हलप करायचे आहेत. हे ऍप्लिकेशन आहे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंगचं, ते तिसऱ्या चॅप्टर मध्ये आपल्याला बघायचं आहे, व्हेरियस टाइप्स ऑफ फिल्टर्स. मग दोन टाइप्स होतात बघा, आपण जस्ट जर रिव्ह्यू घेतला आपल्या सिलेबसचा, तर फिल्टर मध्ये दोन टाइप्स होतात, एक ऍक्टिव्ह फिल्टर आणि पॅसिव्ह फिल्टर, बरोबर ना. ऍक्टिव्ह आणि पॅसिव्ह काय, मग ज्या याच्यामध्ये ऍक्टिव्ह कंपोनंट्स वापरलेले आहेत त्याला ऍक्टिव्ह, आणि ज्या याच्यामध्ये पॅसिव्ह कंपोनंट्स वापरलेले आहेत ते पॅसिव्ह. म्हणजे ओपॅम्प 741 आयसी वापरून सुद्धा आपण काय करू शकतो, फिल्टर डिझाइन करू शकतो. रेजिस्टर आणि कॅपॅसिटर वापरून सुद्धा आपण फिल्टर डिझाइन करू शकतो. आणि मायक्रो प्रोसेसर, मायक्रो कंट्रोलर वापरून सुद्धा आपण काय करू शकतो, फिल्टर डिझाइन करू शकतो. ओके, सो दीज आर ऍप्लिकेशन विच वी गोइंग टू स्टडी इन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, बरोबर ना. सो देर आर ऍक्टिव्ह अँड पॅसिव्ह फिल्टर्स. ऍक्टिव्ह फिल्टर्स मध्ये आपल्याला डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर जो आहे तो वापरून फिल्टरिंग कसं होतं हे बघायचंय आपल्याला त्याच्यामध्ये. ओके, so this is one application of digital signal processing. Now if we revise what we have studied, then first we come to know what is signal, बरोबर आहे. Then types of signals, continuous and discrete. आणि डिस्क्रीट मधला आपला इंटरेस्ट कशामध्ये आहे, डिजिटल सिग्नल मध्ये. ओके, मग हा झाला सिग्नल, म्हणजे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग मधला जो मधला शब्द होता सिग्नल, तो सिग्नल झाला. आता आपल्याला कॉन्सन्ट्रेट कशावरती करायचं आहे, डिजिटल सिग्नल वरती, बरोबर. म्हणजे हे क्लिअर झालं की आपण अॅनालॉग सिग्नलशी डील करणार नाही, आपण डील कशाशी करणार आहोत, डिजिटल सिग्नलशी. मग त्या डिजिटल सिग्नलचं अनालायसिस करायचंय, बरोबर. आता मग प्रश्न येतो पहा की हाऊ मॅथमॅटिकली दीज सिग्नल कॅन बी रिप्रेझेंटेड. कसा रिप्रेझेंट करतो आपण सिग्नल, कंटिन्युअस सिग्नल घेऊयात. कंटिन्युअस सिग्नल कसा रिप्रेझेंट करतो आपण, कंटिन्युअस सिग्नल कसा रिप्रेझेंट करतो मॅथमॅटिकली, how mathematically continuous signal can be represented. कसा होतो तो रिप्रेझेंट, बरोबर आहे ना. सिग्नल आपण डिफाइन कसा करतो, मॅथमॅटिकली म्हणतोय. आपण मॅथमॅटिक्स बघूयात त्याचा. आता आपण फक्त काय बघितलं, ग्राफिकली सिग्नल कसा रिप्रेझेंट होतोय तो बघितला, बरोबर. म्हणजे कम्युनिकेशन मध्ये आपण काय पाहिलं होतं पहा, xt इज इक्वल टू ई, बरोबर आहे ना. म्हणजे एक्स एक्स ऑफ टी म्हणजे काय, ते फंक्शन आहे ना. म्हणजे सिग्नल कसा रिप्रेझेंट करतोय आपण, एक्स ऑफ टी ना, बरोबर. आता हे एक्स ऑफ टी काय आहे इथं, म्हणजे जर आपण म्हटलं एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ई किंवा ई कॅपिटल ई साइन ओमेगा टी.
ओमेगा टी, बरोबर का नाही? हा अशा पद्धतीने आपण काय करत होतो, हा अॅनालॉग सिग्नल झाला ना, म्हणजे हा सिग्नल काय झाला, हा असा सिग्नल ना, हा जो सिग्नल आहे तो अशा पद्धतीने आपण काय करतो, तो रिप्रेझेंट करतो, बरोबर आहे? हा अशा पद्धतीने हा झाला सिग्नल. मग हे विथ रिस्पेक्ट टू टी आहे, पण हा टी चेंज कसा होतोय, हे फंक्शन एक्स टी काय सांगतंय, हा टी चेंज कसा होणार आहे, तर हे ई, बरोबर ना? ई म्हणजे काय असेल, हे काय असेल ते अँप्लिट्यूड, बरोबर ना? मग एक्स ऑफ टी हा आपण रिप्रेझेंट केला, ई साइन ओमेगा टी, असा प्रत्येक सिग्नल आपण मॅथमॅटिकली काय करतो, रिप्रेझेंट करतो. पण आता हा टी जो आहे, जो आपला डिपेंडंट व्हेरिएबल आहे, त्याचे लिमिट्स काय आहेत, म्हणजे टी चेंजेस विथ व्हॉट, म्हणजे टी काय आहे, आता इथं आपल्याला प्लस इन्फिनिटी टू मायनस इन्फिनिटीच्या दरम्यान टी सांगता येईल ना, बरोबर ना? म्हणजे हा इन्फायनाइट सिग्नल आहे ना, की ज्यामध्ये टी ची व्हॅल्यू प्लस इन्फिनिटी टू मायनस इन्फिनिटी मध्ये चेंज होते, म्हणजे एक्स टी वेअर टी चेंजेस फ्रॉम प्लस इन्फिनिटी टू मायनस इन्फिनिटी, असं आपण त्याला रिप्रेझेंट करतो, बरोबर आहे का नाही? म्हणजे हा जो टी आहे मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी असा काय होतोय, तो चेंज होतोय, बरोबर ना? स्क्रीन दिसते तुम्हाला? म्हणजे हे जे रिप्रेझेंट केलं इथं, ते काय आहे पहा, एक्स टी मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मध्ये काय होतोय, हा टी चेंज होतोय, बरोबर आहे ना? ओके. आता हे झालं कंटिन्युअस सिग्नलच्या बाबतीत. मग तो काय असेल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल असेल, साऊंड सिग्नल असेल, टेम्परेचर असेल, इंटेन्सिटी असेल, काही असेल. ओके, हा सिग्नल म्हणजे हा कंटिन्यू, म्हणजे हा एक्स टी आणि हा त्याचा टी, एक्स टी अँड इट इज टी, बरोबर आहे? ओके. म्हणजे हा एक्स आणि हा टी चेंज होणार, म्हणजे मॅथमॅटिकली हा कंटिन्युअस सिग्नल अशा पद्धतीने आपण रिप्रेझेंट करतो. आता मग डिस्क्रीट सिग्नल आपण कसा रिप्रेझेंट करणार, डिस्क्रीट सिग्नल मध्ये काय घेतो आपण, तर हा कंटिन्युअस नसणार आहे, म्हणजे विथ रिस्पेक्ट टी चेंज होणार नाही. मग आपल्याला डिस्क्रीट फंक्शन काहीतरी घ्यावं लागेल ना इथं, बरोबर ना? मग आपण टी च्या इथं काय घेतोय बा, एन घेतोय ना, बरोबर ना? हा एन जो आहे आपला, म्हणजे हा डिस्क्रीट सिग्नल आणि हा वेगवेगळ्या एनच्या व्हॅल्यू, डिस्क्रीट एनच्या व्हॅल्यू मी त्या चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बरोबर? मग हा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की ज्याच्यामध्ये एन आपण रिप्रेझेंट करतोय, म्हणजे आता इथं आपण काय करणार पहा, इन्स्टेड ऑफ एक्स टी इथं येणार काय, एक्स एन टी, किंवा काही ठिकाणी फक्त एक्स एन असं सुद्धा आपण काय करतो, डिस्क्रीट सिग्नलला रिप्रेझेंट करतो, बरोबर आहे? म्हणजे डिस्क्रीट सिग्नल आणि कंटिन्युअस सिग्नल याचं जर मॅथमॅटिकल रिप्रेझेंटेशन बघितलं, तर कंटिन्युअस सिग्नल मध्ये जो डिपेंडंट व्हेरिएबल आहे टी, तो कंटिन्युअस आहे आणि तो चेंज होतोय फ्रॉम मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. आणि डिस्क्रीट सिग्नल मध्ये इन्स्टेड ऑफ टी, म्हणजे हा डिस्क्रीट असल्यामुळे काय आहे, एन व्हॅल्यू, बरोबर ना? म्हणजे प्रत्येक इंटरवलला घेतलेल्या एन व्हॅल्यू, बरोबर ना? एन एक काय आहे, व्हेरिएबल आहे, वेगवेगळ्या इन्स्टंटला घेतलेल्या व्हॅल्यू त्याच्यामधल्या, आणि त्या एन व्हॅल्यू आपण काय करतोय, एक्स एन, बरोबर? मग जेवढ्या व्हॅल्यू आहेत त्या मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, म्हणजे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल मध्ये येते लक्षात. म्हणजे मॅथमॅटिकली हा सिग्नल दोन गोष्टी, एक्स टी आणि एक्स एन, म्हणजे कंटिन्युअस सिग्नल एक्स टी न रिप्रेझेंट होतो, मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मध्ये चेंज होतोय. आता डिस्क्रीट सिग्नल मध्ये एन चेंज होतोय मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, फक्त फरक काय आहे,
तर एन हा कंटिन्युअस नाहीये, तो काय आहे, डिस्क्रीट आहे. एवढाच डिफरन्स आहे त्याच्यामध्ये, बरोबर. सो इफ